Hello. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. മൊഡ്യൂൾ 3 Fourier series and Fourier transform. മൊഡ്യൂൾ 3 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. Fourier series and Fourier transform. So Fourier series and Fourier transform is also used for the analysis of continuous time signal. It is also using for the analysis of continuous time signals. When a continuous time signal is said to be periodic, if a continuous time signal satisfies the equation x of t plus capital T is equal to x of t, then we can say that signal is a periodic signal. If a continuous time signal doesn't satisfy that equation x of t plus t is equal to x of t, if it is not satisfies this equation, it will be an aperiodic signal. For the analysis of periodic signal, we are using Fourier series. For the analysis of aperiodic signal, we are using Fourier transform. Okay. For the analysis of periodic signal, we can use Fourier series. For the analysis of aperiodic signals, we are using Fourier transform. Representation of a periodic signal, we can represent a periodic signal using complex sinusoids. We can represent a periodic signal using complex sinusoids. Clear? The study of signals and systems using sinusoidal representation is known as Fourier series. The study of signals and systems using sinusoidal representation is known as Fourier series. Okay, so the third module is about the discussion of Fourier series and Fourier transform. Fourier series for the analysis of periodic signal, Fourier transform for the analysis of aperiodic signal. So first of all, we are going to concentrate on Fourier series. Study of signals and systems using sinusoidal representation is known as Fourier series. It is for the analysis of periodic signal. Okay, if a signal satisfies the equation x of t plus capital T is equal to x of t, it will be a periodic signal. Okay, അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് two types of Fourier series that we need to study. Trigonometric Fourier series, short form TFS, Trigonometric Fourier series, and exponential Fourier series, EFS, TFS and EFS, Trigonometric Fourier series and exponential Fourier series. First one, Trigonometric Fourier series. First one, Trigonometric Fourier series. Okay. For trigonometric Fourier series, following equations that we need to by heart first. The Fourier series, in trigonometric Fourier series, that we need to find out these parameters. A0 is equal to 1 by t integral 0 to t x of t dt. A0 is equal to 1 by t integral 0 to t x of t dt. An is equal to 2 by t integral 0 to t x of t cosn omega 0 t dt, cosn omega 0 t dt. Bn is equal to 2 by t integral 0 to t x of t sin n omega 0 t dt. So these three equations we have to find out first. A0 is equal to 1 by t integral 0 to t x of t dt. An is equal to 2 by t integral 0 to t x of t cosn omega 0 t dt. Bn is equal to 2 by t integral 0 to t x of t sin n omega 0 t dt. Then Fourier series representation of a signal is given by x of t is equal to a0 plus sigma n is equal to 1 to infinity an cos n omega 0 t plus bn sin n omega 0 t. X of t is equal to, this is the final answer. Okay, x of t is equal to a0 plus sigma n is equal to 1 to infinity an cos n omega 0 t plus bn sin n omega 0 t, where omega 0 is equal to 2 pi by capital T, where omega 0 is equal to 2 pi by capital T. So we can do one problem in connection with the trigonometric Fourier series. The first question. Find the trigonometric Fourier series of the given signal. Find the trigonometric Fourier series of the given signal. Okay, the given signal is as shown in figure. First of all, we can find out the fundamental time period t of the given signal. From the signal it is very clear. ഒരു പീരീഡ് എപ്പോഴാണ് അവസാനിക്കുന്നു നോക്കൂ, 0 to 2π. പിന്നെ വീണ്ടും അതുപോലെ റിപ്പീറ്റേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഫ് എ സിഗ്നൽ ഷോസ് ദ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്
after a certain time period, it will be a periodic signal. If a signal shows the same characteristics after a certain time period, it will be a periodic signal. Here, in this signal, the time period capital T is equal to 2 pi. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഴയ പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്യാപിറ്റൽ T is equal to 2 pi. റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. Then omega 0 is equal to 2 pi by capital T. Omega 0 is equal to 2 pi by capital T. That is 2 pi by 2 pi is equal to 1. Thus we get capital T and omega 0. Then we can find out A0, AN and BN. After that we can write x of t very easily. So how can we find out A0? So we found out capital T is equal to 2 pi. അത് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ഒമേഗ 0 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല 2 pi by capital T, where capital T is equal to 2 pi. So omega 0 is equal to 2 pi by 2 pi, which is equal to 1. Then A0 is equal to 1 by t integral 0 to t x of t dt. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2 pi ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2 pi എക്സ് ഓഫ് ടി ഡി ടി. അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി? എക്സ് ഓഫ് ടി ഫിഗറിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഗിവൺ സിഗ്നൽ, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ലോപ്പ് ഓർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, വി നോ ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി. y is equal to mx plus c, where m is it is the equation of straight line, where m is the slope is equal to delta y by delta x. m is equal to delta y by delta x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ m കണ്ടുപിടിക്കുക? ശ്രദ്ധിക്കുക, m എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സിഗ്നലിലേക്ക് നോക്കുക എല്ലാവരും. 0യിൽ നിന്ന് 2 പൈയിലേക്കാണ് പോണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ അറ്റ് 0, ഫൈനൽ വാല്യൂ 2 പൈ. 2 പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് അല്ല, എക്സ് ആക്സിന് മുകളിലേക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലുള്ള ആ പോയിന്റ്. 0യിൽ നിന്ന് 2 പൈയിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ 0 ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ്, ആ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റാണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്. അല്ലാണ്ട് താഴത്തേക്ക് എക്സ് ആക്സിസിൽ മുട്ടിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ അതല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവർ ആക്ച്വൽ പോയിന്റ്സ് ആർ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് 0, ഫൈനൽ പോയിന്റ് 2 pi in the first quadrant. Okay, clear? Then the equation of a straight line is y is equal to mx plus c, where m is equal to delta y by delta x. എന്താണ് delta y by delta x? Delta y means final value minus initial value in y axis. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലുള്ള മുകളിലത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഫൈനൽ വാല്യൂ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഫൈനൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത്? 1. ഇനി ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ വൈ ആക്സിസിൽ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത്? 0. ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ വൈ ആക്സിസിൽ 0. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൈ മീൻസ് 1 - 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ. ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിലുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റാണ് 2 പൈ. അപ്പോൾ ഫൈനൽ പോയിന്റ് 2 പൈ. ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് എത്രയാണ്? 0. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് മീൻസ് ഫൈനൽ വാല്യൂ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ - 0. ദാറ്റ് ഈസ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി 1 - 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പൈ - 0. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾ. എക്സ് ആക്സിസിൽ ഏതാ പറഞ്ഞത്? ടി ആണ്. ടി ഈസ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ്, വൈ ആക്സിസിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോയിന്റ്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വൈ ആക്സിസിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഒറിജിൻ. അപ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലോപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ലൈൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫൈനൽ വാല്യൂ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഡെൽറ്റ വൈ, divided by final value minus initial value in x axis ആണ് delta x. Okay, so we get y is equal to mx plus c is equal to 1 - 0 divided by 2 pi - 0 into t is into t plus c is equal to 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി x of t is equal to y is equal to mx plus c is equal to t by 2 pi. ഇപ്പോൾ എല്ലാതും കിട്ടി. thus we can easily find out A0 is equal to 1 by 2 pi integral 0 to 2 pi x of t dt. അപ്പോൾ 1 by 2 pi integral 0 to 2 pi t by 2 pi dt. അപ്പോൾ 1 by 2 pi ആൾറെഡി പുറത്തുണ്ട്. ഈ 2 പൈയും കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. 2 pi ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്കാണ് വരിക. അപ്പോൾ 1 by 2 pi ഹോൾ സ്ക്വയർ integral 0 to 2 pi t dt. That means 1 by 2 pi the whole square. Integral t dt എന്താ? t square by 2. Integral x dx എന്താ? x square by 2.
അപ്പോൾ ടി ബൈ 2πയിൽ 2π പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ 1/2π ആൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2π കൂടി ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് 1/2π ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ വരുന്നത്, ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π ടി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2π ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ 1/2π ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2π ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 0 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് 1/2. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് a0 ആസ് 1/2. Then how can we find out an? An is equal to 2/t integral 0 to t x of t cos n omega 0 t dt. Okay, 2/t integral 0 to t x of t cos n omega 0 t dt is equal to 2/2π t യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π വീണ്ടും t യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. x of t യുടെ വാല്യൂ t/2π cos n omega 0ൻ്റെ വാല്യൂ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 1. അപ്പോൾ cos n ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു t cos n t dt. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 2/2π ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, കാരണം 2π കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ ആൾറെഡി ഒരു 2π ഡിനോമിനേറ്റർ പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. സോ 2/2π ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ t cos n t dt. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇൻ്റഗ്രൽ യു വി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വേണം ഇടാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. അപ്പോൾ ടി കോസ് എൻ ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു, അതായത് ടി ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോസ് എൻ ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ, സൈൻ എൻ ടി ബൈ എൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോസ് എൻ ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ എൻ ടി ബൈ എൻ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി എന്താ 1. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ, മൈനസ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം. അപ്പോൾ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ഇൻറ്റു കോസ് എൻ ടിയുടെ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്, ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ കോസ് എൻ ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ പറയുക, സൈൻ എൻ ടി ബൈ എൻ, സൈൻ എൻ ടി ബൈ എൻ എന്ന് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മൈനസ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇൻ്റഗ്രൽ, ആ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആൻസറേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ 1 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എൻ ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ എൻ ടി ബൈ എൻ. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു കോസ് എൻ ടി ബൈ എൻ. ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടിട്ടാണ് എഴുതിയേക്കണേ കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ ചെറുതായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ വന്നത്, 2/2π ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ ടി ബൈ എൻ ഇൻറ്റു മൈനസിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഗുണിച്ചു, അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് എൻ ടി ബൈ എൻ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു 0 to 2π. ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടിട്ട് അതിനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ സൈൻ എൻ ടി ബൈ എൻ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും മൈനസ് കൊണ്ട് സൈൻ എൻ ടി ബൈ എൻ്റെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് കോസ് എൻ ടി ബൈ എൻ വരും. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് കോസ് എൻ ടി ബൈ എൻ സ്ക്വയർ. ദെൻ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ ലിമിറ്റ്സ് 0 to 2π. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ആ ആൻസർ എഴുതിയേക്കണേ. ദെൻ 2/2π ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പിന്നെ ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സ്മോൾ ടിക്ക് 2π എന്ന് കൊടുത്തു. 2π ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ 2π എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് കോസ് എൻ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് കോസ് 2π n ബൈ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ്. ഇനി നമ്മൾ 0 അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയിപ്പോയി മൈനസ്. രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ, കോസ് 0t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് 0ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് 1/n സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈനൽ ആൻസർ, 2/2π ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് 2nπ. കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ ടേം 2π ഇൻറ്റു സൈൻ 2π n ബൈ എൻ. സൈൻ nπയുടെ വാല്യൂ 0, സൈൻ 2π, സൈൻ 3π, സൈൻ 4π. n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 3 എക്സെട്ര. സ്മോൾ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 3 എക്സെട്ര. ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം സൈൻ 2π n എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക 0, സൈൻ 2π. എന്നിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ 2π, എന്നിന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ 4π. എനിവേ ഫസ്റ്റ് ടേം ക്യാൻസൽഡ്. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ വന്നത്, കോസ് 2π
cos 2 pi n by cos 2 pi n minus 1 by n square cos 2 pi n minus 1 by n square കാരണം രണ്ടിനും കോമൺ ടേം ക്യാൻസൽ ആവാത്ത രണ്ടിനും കോമൺ ടേം n സ്ക്വയർ ആണ്. ഇത് പക്ക ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മാത്രമാണ്, ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്, അതായത് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോസ് എൻ ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ എൻ ടി ബൈ എൻ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് പുറത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സിമിലർലി ബി എൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. 2/t ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to t എക്സ് ഓഫ് ടി സൈൻ എൻ ഒമേഗ 0 t dt is equal to 2/2 pi into integral 0 to 2 pi into x of t യുടെ വാല്യൂ t/2 pi into sin n omega 0 1 അപ്ലൈ ചെയ്തു sin n t dt. ആ 2 pi പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. 2/2 pi the whole square into integral t sin n t dt ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കോസ്, അപ്പോൾ കോസിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലാണ് സൈൻ. കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് സൈൻ, അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലാണ് മൈനസ് കോസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബി എൻ്റെ വാല്യൂ, അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കാണാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ കോസന്നിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കോസൻ ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലാണ് സൈൻ എൻ ടി ബൈ എൻ. ഓക്കെ, ഇനി കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് സൈൻ, അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ? മൈനസ് കോസ്. അപ്പോൾ സൈൻ എൻ ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ? മൈനസ് കോസ് എൻ ടി ബൈ എൻ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളതാണ്. ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബി എൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. സോ അതെല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ബി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 4 pi ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 pi ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് 2 pi n ബൈ എൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈൻ 2 pi n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും എന്താ വരിക? സൈൻ n പൈയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഓക്കെ, സൈൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടേം അവിടെ ക്യാൻസലായി പോയത്. വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ, എന്നിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വരുന്ന സൈൻ 2 pi n എന്നുള്ള ടേം ക്യാൻസലായി പോകും. അത് എ എൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷനിലായാലും ബി എൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷനായാലും. കാരണം എന്നിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും സൈൻ 2 pi n, സൈൻ 2 pi ഇൻറ്റു 1, അപ്പോൾ സൈൻ 2 pi, സൈൻ 2 pi ഇൻറ്റു 2, സൈൻ 4 pi, എല്ലാത്തിലും 0 ആണ് വരിക കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ക്യാൻസലായി പോയിക്കണേ, ഡൗട്ട് വേണ്ട. ഇനി എനും ബി എനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻ്റഗ്രൽ സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ? എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു a0 പ്ലസ് സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ a0ൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു. ആ ഫോർമുല ആദ്യം തന്നെ എഴുതണേ. a0 പ്ലസ് സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to ഇൻഫിനിറ്റി an cos n omega 0 t പ്ലസ് bn sin n omega 0 t. അപ്പോൾ a0 പ്ലസ്, അതായത് 1/2 പ്ലസ് സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ കോസ് എൻ ഒമേഗ ടി, എ എൻ കോസ് എൻ ഒമേഗ 0 ടി. എ എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? എ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എ എൻ 2/2 pi ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് 2 n pi മൈനസ് 1 by n സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എടുത്തു. സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ കോസ് എൻ ടി, കോസ് എൻ ഒമേഗ 0ൻ്റെ വാല്യൂ 1 പ്ലസ് ബി എൻ സൈൻ എൻ ഒമേഗ 0 ടി. അപ്പോൾ ബി എൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ എഴുതിയിട്ട് ബി എൻ സൈൻ എൻ ഒമേഗ 0 ടി. ഒമേഗ 0ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒമേഗ 0ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 1, അതുകൊണ്ടാണ് കോസ് എൻ ടി സൈൻ എൻ ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു a0 പ്ലസ് സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ കോസ് എൻ ഒമേഗ 0 ടി പ്ലസ് ബി എൻ സൈൻ എൻ ഒമേഗ 0 ടി. ഈ എ എൻ്റെ വാല്യൂ 2/2 pi ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് 2 n pi മൈനസ് 1 by n സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് 2/2 pi ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 2/2 pi ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്ര വരിക? 2/4 pi സ്ക്വയർ. 2/4 pi സ്ക്വയറിലാണ് 1/2 pi സ്ക്വയർ എന്ന് അവിടെ വരാൻ കാരണം അതാണ്, സംശയിക്കേണ്ട. എ എല്ലും ബി എല്ലും അതൊന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മൈനസ് 4 pi 2 pi ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന് 2 pi ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ പറയുക? 4 pi. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബി എൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് 1/pi ഇൻറ്റു കോസ് 2 n pi ബൈ n സ്ക്വയർ സൈൻ എൻ ടി എന്ന് വരാൻ കാരണം. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ a0 പ്ലസ് സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ കോസ് എൻ ഒമേഗ 0 ടി പ്ലസ് ബി എൻ സൈൻ എൻ ഒമേഗ 0 ടി. ഒമേഗ 0ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം. ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻസറായി. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു 90% നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 1/2 പ്ലസ് എന്നിന് 1 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം. അത് സാധ്യമല്ലാന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2-3 വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് എക്സെട്ര ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിൽ എന്നിന് 1 കൊടുക്കുക, 2 കൊടുക്കുക, 3 കൊടുക്കുക, എക്സെട്ര ഇടുക. എങ്ങനെയാണ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1/2 pi സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് 2 n pi എന്നിന് 1 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കോസ് 2 pi മൈനസ് 1/1 സ്ക്വയർ അല്ലേ? അതായത് 1 സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 1. കോസ് എൻ ടിയിൽ എന്നിന് 1 കൊടുത്തു. കോസ് ടി
പ്ലസ് പിന്നെ മൈനസ് 1 ബൈ പൈ കോസ് 2n പൈയിൽ എന്നിന് 1 കൊടുത്തു കോസ് 2 പൈ ബൈ 1 സ്ക്വയറിന് 1 തന്നെ സൈൻ എൻ ടിക്ക് സൈൻ എൻ ടി അപ്പോൾ എന്നിന് 1 കൊടുത്തു അതാണ് ആദ്യത്തെ വരി പ്ലസ് ഇനി എന്നിന് എന്തെന്ന് കൊടുക്കുക 2 അപ്പോൾ എന്താ വരിക 1 ബൈ 2 പൈ സ്ക്വയർ കോസ് 2 ഇൻറ്റു 2 പൈ എന്നിന് 2 എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കോസ് 4 പൈ ബൈ 4 മൈനസ് 1 കോസ് ടി കാരണം കോസ് എൻ ടി എന്നുള്ളത് കോസ് 2t ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കോസ് 4 പൈ ബൈ 4 മൈനസ് 1 കോസ് ടി എന്നുള്ളത് കോസ് 2t എന്ന് കൊടുക്കണേ മൈനസ് 1 ബൈ പൈ ഇൻറ്റു കോസ് 4 പൈ ബൈ 4 സൈൻ 2t പ്ലസ് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് പോവുക കേട്ടോ എന്നിന് 1 കൊടുക്കുക എന്നിന് 2 കൊടുക്കുക എന്നിന് 3 കൊടുക്കുക ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ദ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫോറിയർ സീരീസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സിഗ്നൽ അതുകൂടി നോക്കൂ എങ്ങനെയാ വരിക എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു a0 പ്ലസ് സിഗ്മ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി an കോസ് n ഒമേഗ 0t പ്ലസ് bn സൈൻ n ഒമേഗ 0t ടി എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിൾ അവസാനിക്കുന്ന ടൈം അത് എത്രയാണ് 0-ൽ തുടങ്ങി 1-ൽ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് 1 ഇനി ഒമേഗ 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക 2 പൈ ബൈ ടി അപ്പോൾ 2 പൈ ബൈ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ ഇനി ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഒമേഗ 0 എക്സ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം a0 an bn കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ a0 an bn കണ്ടുപിടിക്കുക a0 an bn കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു a0 പ്ലസ് സിഗ്മ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി an കോസ് n ഒമേഗ 0t പ്ലസ് bn സൈൻ n ഒമേഗ 0t എന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സിഗ്മ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിന് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നിന് ഒരു 2 or 3 വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു 1 then omega 0 കണ്ടുപിടിക്കാം omega 0 is equal to 2 pi by t is equal to 2 pi by 1 is equal to 2 pi ഇനി x of t ഇവിടെയും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ y is equal to mx plus c ഇനി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ y ബൈ ഡെൽറ്റ x അപ്പോൾ 1 മൈനസ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 എന്താ പറയുക 1 മൈനസ് 0 x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിലെ പാരാമീറ്റർ t ആണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് c 0 ആണ് മറ്റേ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ y is equal to mx plus c is equal to t which is equal to x of t അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി കിട്ടി ഒമേഗ 0 കിട്ടി എക്സ് ഓഫ് ടി കിട്ടി ഇനി a0 ഇനിയൊന്നും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് a0 is equal to 1 by t ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to t എക്സ് ഓഫ് ടി ഡി ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ടി ഡി ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 by 2 an is equal to 2 by t integral 0 to t x of t cos n omega 0 t dt omega 0ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 2 പൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടി കോസ് 2 n പൈ ടി ഡി ടി എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം എന്നിട്ട് ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ബ്രാക്കറ്റിൽ പുറത്തുള്ള മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ മൈനസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ടി തന്നെ വരിക ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 തന്നെ 1 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റരുത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി അങ്ങനെ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ സെയിം മാനർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബി എൻ ഓക്കെ ബി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 by t ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to t എക്സ് ഓഫ് ടി സൈൻ n ഒമേഗ 0 t dt a0 an bn കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു a0 പ്ലസ് സിഗ്മ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി an കോസ് n ഒമേഗ 0 t പ്ലസ് bn സൈൻ n ഒമേഗ 0 t അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും അതിനുശേഷം സിഗ്മ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി n-ന് 1 കൊടുക്കുക n-ന് 2 കൊടുക്കുക n-ന് 3 കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സൈൻ n പൈ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും സൈൻ 2 പൈ n സൈൻ n പൈ അത് സൈൻ 2 പൈ സൈൻ 3 പൈ സൈൻ 4 പൈ സൈൻ 5 പൈ എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം എന്താ വരിക 0 ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ സൈൻ n പൈയുടെ വാല്യൂ 0 അപ്പോൾ സൈൻ 2 പൈ അപ്പോൾ n എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ n-ന് 1 2 3 എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് സൈൻ 2 പൈ എന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് 0 എന്ന് കൊടുക്കാം സൈൻ 2 പൈ n കോസ് 2 പൈ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കോസ് 2 പൈ n-ൽ n-ന് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് 2 പൈയുടെ വാല്യൂ 0 അല്ല അപ്പോൾ കോസ് n പൈ നിങ്ങളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ് n പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 ഓൾ റൈസ് ടു n സൈൻ n പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 അപ്പോൾ സൈൻ 2 പൈ n സൈൻ 3 പൈ n സൈൻ 4 പൈ n എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് വെറുതെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യല്ല ഇത് റീസൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫോറിയർ സീരീസിലെ 2 എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ഒമേഗ 0 ടി കണ്ടുപിടിക്കുക
സോറി ഒമേഗ 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π/t കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ എക്സ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിലാണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mx+c. അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷനിൽ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും y ഈസ് ഈക്വൽ ടു mx+c വെച്ചിട്ടല്ല എക്സ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. ഇപ്പോൾ സൈൻ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക. വേറെ വേവ് ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എക്സ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സിഗ്നൽ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് a0 an bn കണ്ടുപിടിക്കുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ടി എഴുതുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സിഗ്മ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to ∞ മാറ്റുക. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ.